Good afternoon, everybody. I am Dr. Murli Manohar, Director of Media One Global Entertainment Limited, the company which co-produced Kochadian along with Eros International, Mumbai. Basically, we wanted to have a small press meet just to share some facts and clarify apprehensions and to put out the facts in front of you. Media One Global Entertainment Limited is a public limited company which has been in existence for a long time, and I've been associated for more than 10 years with this company, though I have been in entertainment business for more than 28 years. This company has produced international pictures like Provoked and Indian ventures like Dam Dum. Though I have produced personally myself pictures like Bloodstone in 1988 and produced Jeans, Minnale, and among other pictures. Our company has chain of theatres in Tamil Nadu. We are managing more than 30 theatres we are managing, and we are in the process of expanding our network. This is a company listed in Bombay Stock Exchange. This company produced Kochadian, and the reason we did that was we believed in the technology. I think we really thought we wanted to put our efforts to immortalize the image of Mr. Rajinikanth and take it to the next level and attempt at something new. We could have, with Rajini sir's dates, could have produced a picture like everybody else, a live action film. But we entered into that because we were really fascinated by the technology and we wanted to immortalize and look at future projects and produce something international, because as you can see, I tried to even produce international ventures out of Indian actors as early as 1988. So I thought we should continue that, and with this technology we'll be able to achieve it in a different dimension. That is what we did. The film, though we wanted to complete it in a shorter period of time, it has taken a little longer because it was a brave attempt to accomplish something which international stalwarts have achieved. So definitely with the restricted budget, when we attempted something what the West had done, it had taken a little longer for us because we also had the quality in mind. By doing that, the passage of time cost us little money, and we are under pressure to release a film, which possibly, unlike other Tamil films or Indian films, you see a profit and loss in a venture immediately after release of the film. This is predominantly an international venture. This is predominantly aimed at releasing in English and other international languages. At the moment, that is the main work that's going on, and in April and May I hope to release the international version, which I'm sure will fetch us additional revenue or substantial revenue. In the meantime, because of the cost involved, because of certain delays in releasing the international version, there has been delays in certain financial repayments to certain banks and institutions. And we have negotiated with them, and we are definitely in the process of repaying it. Our company has a turnover of 150 crores, and this is the only loan we have is to the extent of 20 to 30 crores, which we will pay it off, out of our cash flows and other assets that we have. Recently, there has been an announcement from one of the banks, and when I was doing the project in the company, at that time, to support the venture, Mrs. Rajinikanth had given us a collateral as a guarantor to support the venture. Normally, the guarantors will have to pay the money only when the company does not pay. Here, the company has all intentions and all resources to pay, though there are cash flows issues,
which would be sorted out over a period of time. We hope to get the whole thing cleared as of 31st of March 2015. One thing I want to emphasize at this stage is, in business, always there is profit, there is loss, there is cash flow issues, and it's all to the company. And our company legally, rightfully, has taken the loan, has not done anything illegal, and we are facing a situation which we hope and we will overcome over a period of time. In the recent past, there has been a lot of hype about certain issues which were not warranted, and it is, being a public company, it is my responsibility to clarify situations, and that's why I'm here in front of you. And Mrs. Lata Rajnikant, she has done whatever she has done for the project by supporting us and giving a collateral only in goodwill, and she has, definitely we will clear it without disturbing her. The profit of loss is ours, and we will ensure that nothing is passed on to the guarantors and there is no effect on it from the guarantors. I think that's really it, and if there are any questions that somebody wants to ask, I'm more than happy to clarify. Media One Global Entertainment Limited அப்படின்ற கம்பெனி வந்து ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்டாக இருக்க ஒரு கம்பெனி, பதிவு பண்ண கம்பெனி. இந்த கம்பெனி வந்து சினிமா துறையில் ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எக்ஸிபிஷன் என்ற 3 துறையிலையும் இந்த கம்பெனி 10 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் மெயினாக வந்து தியேட்டர்கள் சைடில் ஒரு 30 தியேட்டர் லீஸ் வச்சு, ஓனர்ஷிப்லையும் வச்சு நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம். அண்ட் அது இல்லாமல் we are also doing things like production of films, and we produce Kochadayan. பர்சனலாக நான் வந்து 1988லேயே பல படங்களை வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அப்பயே வந்து இந்தியன் சப்ஜெக்ட் வச்சு, இந்தியன் லொக்கேஷனை வச்சு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பிளட் ஸ்டோன்ற படம் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட், இந்த டெக்னாலஜியில் நம்ம ஒரு படத்தை எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு விற்க முடியும். இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஹாலிவுட்டில் பண்ணுற டெக்னாலஜி ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு கம்மி விலையில் எடுத்து இதை வந்து நம்மளும் பண்ண முடியும்னு காமிக்கிறதுக்காக இதை எடுத்திருக்கோம். மற்ற தமிழ் படங்களோ இந்திய படங்களோ வந்து படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண உடனே லாப நஷ்டங்களை பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம உடனே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாமல், இது ஆங்கில வருஷன் இப்போ தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பண்ணிவிட்டு இதை மே மாதத்தில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இதை ரிலீஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எப்படி பண்ணி முடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத, இந்த படங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வரும். மற்ற படங்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி 2 வாரம் 4 வாரம் 6 வாரத்தில் வராமல் இது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நாளில் கொஞ்சம் வந்து சேரும். அதனால் சில ஃபைனான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் கம்பெனிக்கு இருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம பேங்க்குகளுக்கு சொல்லி நம்ம டைம் எடுத்து எல்லாத்தையும் ரீபே பண்ணுறதுக்கு ரீஃபேஸ்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்க விரும்புறது ஒன்று தான், என்னென்னா, கம்பெனி இஸ் a பப்ளிக் கம்பெனி. கம்பெனி ஆஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் டர்ன் ஓவர் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். இப்போ சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணி மார்ச் 31 எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் நாங்களே பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக கேரண்டி கொடுத்தவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் கம்பெனி வந்து எடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணும் அப்படின்றது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த நேரத்தில் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து இல்லை, நாங்களே பே பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக விடுவிக்கப்படுவாங்கல்ல. ஆமாம் சார். இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்னென்னா, அவங்க வந்து இட்ஸ் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி.
கம்பெனி பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த சில பிரச்சனைகள் இருந்தது எனக்கு. அந்த சமயத்தில் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து கேரண்டி கொடுத்தாங்க. கரெக்ட் சார். நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை சார். இதில் சொல்லவே நான் அவங்க வந்து நாட் இன்வால்வ்டுன்னே சொல்லலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்கள சம்மந்தப்படுத்தாமல் நம்மளுடைய லெவலில் எடுத்து ரீபே பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் கம்பெனி போரவர் டிஃபால்ட் ஆகிற சமயத்தில் தான் கேரண்டர் வரணும் உள்ளார. அதனால் கேரண்டர் வந்து போரவரை ரீபே பண்ணிவிடுவாங்கன்னு தான் சொல்கிறேன்ல. நான் அப்படி சொல்லலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் இதை வந்து நானே ரீபே பண்ணிடுவேன் இதுன்னு சொல்கிறேன். நான் பண்ணலைன்னா தான் மற்றவங்களுக்கு அது இது வரும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன். இல்லை அது என்னென்னா சார் அந்த மேட்ரு வந்து இட்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த மேட்டர் இஸ் சப்ஜுடிஸ் சார். கோர்ட்டில் இருக்குது. இப்போ அதை பற்றி இப்போ நான் பேச விரும்பலை. ஏன்னா பேசவும் கூடாது. அந்த மேட்ரு வந்து கோர்ட்டில் இருக்குது. கமிஷன் ஆஃபீஸ்லேயும் அந்த மேட்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டில் இருக்குது. அதனால் அதை பற்றி இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபோரத்தில் பேச முடியாது சார். 2015 மார்ச்க்குள்ளே கொடுத்துருவோம். அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பேசிக்கிட்டும் இருக்கோம். இல்லை என்ன பொசிஷன்றது ஒரு பப்ளிக் கம்பெனின்ற ஒரு காரணத்தினால நான் பொசிஷனை கிளாரிஃபை பண்ணணும். இது என்னன்றது நான் சொல்லணும் இல்லையா. அதனால இந்த கம்பெனி சார்பாக ஒன்றுமே அனௌன்ஸ் பண்ணல. அதனால கம்பெனி சார்பாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறதுனால இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து நான் சொல்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை சார். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட படம். இதில் வந்து ஒரு லெவலுக்கு நம்ம எடுத்து இப்போ வச்சுருக்கோம். அந்த இதை இப்போ மற்ற லாங்குவேஜஸ் மற்ற வெர்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது பண்ணோடனே அந்த கேஷ் ஃப்ளோ டிலேடாக வந்துகிட்டு இருக்கு. வந்தோடனே டெஃபினட்டாக எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஏற்பாடுகள் பண்ணி கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை சார். அது இல்லாமே நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது வர்றது அப்புறம் அதுதான் அந்த ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணி பிரிட்ஜ் ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கம்பெனியில். சார் என்னென்ன சார் இப்போ வந்து அதான் நான் சொன்னேன். தேர் ஆர் சர்டன் கேஷ் ஃப்ளோ இஷ்யூஸ். அந்த கேஷ் ஃப்ளோ இஷ்யூஸ்லாம் இப்போ சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து பேங்க்கில் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வியாபாரத்தில் பிரச்சனை வரும்போது இஷ்யூ இருக்க தான் செய்யும் சார். அந்த சமயத்தில் நம்ம அதை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார். இந்த ஈசி எடுத்து இந்த லதா மேடமுடைய ப்ராப்பர்ட்டியோடைய ஈசி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு லோன் வாங்கியிருந்தாங்க. அதை வந்து கேன்சல் பண்ணாமல் எப்படி போய் எக்ஸிம் பேங்க்ல இன்னொரு லோன் 20 கோடிக்கு வாங்கினாங்கன்ற அளவில் சில பேர்லாம் வந்து கேட்டாங்க. அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணி சொன்னேன் அவங்ககிட்ட. இந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அது 40 கோடின்றது டைப்போ எரர். அது வந்து 4 கோடி தான். அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரூஃபெல்லாம் எடுத்து காமிச்சேன் அவங்ககிட்ட. ஸோ இது மாதிரி ஒன்னொன்றுலேயே வந்து ஏதோ ஒரு இதை வச்சு இதுதான் எங்களுடைய அக்யூசிஷன், இதுக்கு என்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு இப்படி போயிட்டே இருந்தால் ஒரு ஏற்கனவே சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபைனான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான சமாச்சாரம் இருக்கிற நேரத்தில் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரி. அதனால் ஒரு தப்பான இதை தயவுசெய்து எடுத்துக்க வேணாம். எது இருந்தாலும் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்கலாம். அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன்னு சொல்ல தான் நான் வந்திருக்கேன். 20 கோடி பேங்க்கு கிடைக்கணும் சார். வட்டி வந்து மே மாதம் வரைக்கும் கட்டியிருக்கோம் சார். அதை நான் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேங்க்யூ சார்.